kana jechuun ammoo prime minister illee bakka san ummata keenyarraa ta'ee dhufuun hammeenya takkaan qabu wanni biraa hafee waa dalagaaf hin daluu garuu akkuma jirutti taa'ee dura maqama oromoo tuffatamtu yoo ka argitan taate yeroo as'aanaa kanatti oromoon akka waa hunda diidutti jechuu wayyaaneen waa hunda jijjiirtee saba hunda irra wanni oromoon gootu akka diiggaatti itti fakkeessitee jechuu oromoon ta'ee 4 kiiloo sanuu seenuunuyyuu waan guddaadha ittiin gammadaa jedhee kana ibsachuu barbaadaa jechuu ani akkuma Haacaaluun jedhe sanu 4 kiiloon kamale isa malee ka isa duru achi jiru sanii miti jechuu 4 kiiloo qofaa miti bakka bireellee itti fufaa waan kana taheefi gammachuu guddatti na dhagaame isinillee gammachuun akka isinit dhagaame argutti jirra warri gammachuun ittiin dhagaaminillee soo osoo jarjartanii waan jedhin maal godhee kaleessa amma inni achirra ba'ee hadha nama ajjeesaa jiranii hadha nama hidhaa jiranii osoo hin jenneen duratti yeroo namaaf kennaa dhaabbadhaa laala qabsoo teessan irraa dhaabbadhaa namni isin hin jedhan jiru jechuu yaa warra hidhannotti amanuu yaa warra karaa nagaatitti amanuu hundinuu yeroo uf eeggatee yoo kawaa dalagaa jiraattan taate warra hidhannollee itti fufuu dandeessanii jechuu wanni kanarraa duubatti isin deebisu hin jiruti garuu quba namatti hin qabuun duratti taayimii kennuu laaluu waan dalagan takka irraa wanni duubatti isin deebisu hin jiru waan dalagdan cal'iftanii dalagumatu bareedaa jechuu kanatti aansuun ammoo namni an galateeffachuu barbaadu galata guddaa warri qabuu qeerroo oromiyaa keessatti wareega qaalii hagas ga'u kaffalanii hadhaan tana Dr. Abiyyi deemee bakka san akka dhaqu godhanii fi galanni isaanii bilisummaa guddaa haa ta'uu jedhaanii jechuu itti aansuudhaan akka ummata diyaasbooraa keessa jirullee adda durummaadhaan Jawaar Muhammadii fi tiim Jawaar Muhammad warroota ta'an warra Raabaadooree irratti warra isaa wajjin dalagan hunda isaaniitiyyuu galata guddaa galchuu fi barbaada jechuu included akka miidiyaatitti illee sagalee ummataa gurra ummataa ija ummataa ta'ee ka ummata alaa fi keessaan wal argisiisee wal qunnamsiisee informationa wal jijjiiree ummata kakkaasee sagalee ummataa ta'ee miidiyaa OMN illee galata guddaa jedha galata guddaa galchaafi jechuu kana wayda jedhu ammoo activistota included warra team Jawaariin ba'utti warra waan kana irra dalaga warri biroollee ammoo dalagaa jirtaniin bu'aa yoo kafiddan taate akkasumatti galata isinii galchina isinis galata qabdanii ittuma fufaa jedha hanqa diina irratti dhagaa darbattan takkatti galanni keessanillee bilisummaa haa ta'u jedha warra achirraa hafeenillee garuu ammoo ka jara kana wan adda duratti wanni godheeniif warroota halkanii fi guyyaa dadhabnee jiruu keenya bultii keenya ofannaa kana osoo hin jenne halkanii fi guyyaa dhaabatee dalaguu akka Jawaar Muhammad fa'a kanaaf adda durummaa godheetiin galata guddaa galchuu fi barbaade jechuu kana qofaa miti osoo akka kiyyaati Jawaari fi team isa especially Jawaar sila warri biyya alaa jiru kuni sila waan barbaachisaa waan yaadannoo guddaa akka Oromoo waliigalaatti godhuu fi qabnaa ture jechuu so kanas fuulduratti itti ilaalla waan kanaan alaa waan biroo ammoo Abiyyi achi dhaquun waan takka wanni garaagarummaa wanni isin beekuu qabdan obboleeyyan kiyya Abiyyi yookiin akka Muktaar fa'a yookiin akka Bakar Shaale fa'a yookiin akka mootummoota duraanii kadabre wayyaaneen fuutee dhimma ofiitiif osoo hin ta'ini wayyaaneen illee keettu qeerroo finqila qeerroo dirqee harka micciiree akka bakkitee san gadhiisanii nama kana kaayan ka godhe jaalatanii osoo hin ta'in dirqetti bakka san geessuu dandeeyyu kana ka fide qabsoo ummata Oromoo dhiibba ummata Oromoo wareegama ummanni Oromoo kaffal irraani malee akkanumaani Abiyyi ummanni Oromoo hausu kootu nu astaa'i jedhaniiti miti kanaafu ammoo Abiyyi achi dhaquun ammoo karaan aspaalti matee akkanatti laafee yeroo matakkatti dhangala'ee irra fiigaa jechuun waan birooti jechuu kuni haala jajjabaa ni beeytanii isniif galaa mootummaan tuni hadhaa miti waggaa 27 waggaa 27 irrallee waggaa 17 gaara turanillee waa hunda saganteeffatanii shanyummaa irratti ijaaranii gosummaa irratti ijaaramanii akka uf ijaaranii lafa jala uf gaffageessan ni beeytanii jechuu laaftumatti kursii irra taa'uun waan kursiin jalaan jiru hunda beekuu qabdanii jechuu kanaaf hadhuma ol bahee hadhuma waa hunda jim godhee qacelchee nama hidhaa baasee nama du'uu dhoggee gaafii Oromoo hin deebisaan it is take time kanallee ka goosisuu danda'u ammoo qabsoo ummata Oromooti jechuu quba walitti hin qabuun alatti kanallee
ከገራሰኒሌ ኢቤ ገራሲሌ ጌሱ ደንደው ቀብሶ ኦሮሞቲ ቀብሶ ኦሮሞ ከአመቦ ደለ ጎደሙ ቀብሶ ቄሮ ቀብሶ ኡመታ ቀብሶ ወሮ ሂደኖ ፊ ከነትሌ ሂን አማና ጀኤ ሞቱማ ሰንረት ዳጋ ደርበቱ ሁንደቱ አመሌ ጅጅረማ ከነራ ፊዱ ደንዳ ከነ ቆፋሚቲ አብይ በከሰኒም ባሌ በከሰን ዳይቀ ኦሮሞቱ በከሰኒም ማሌ ወኒ ኩን አከ ደለጋራ ኦልሆ በከሳሞራ ሰኒሌ ኦሮሞን ደቁ ቀብዲ ደንደው ቀብዲ የቹ ጀነራል ቶከነን ጅራ ወረደን ዴቲ በከሰኒም ማሌ ጅራ አከ ኃይሉ ጎንፋ አከ ብርጌዳል ጀነራል ከማል ገልቹ ፈአጀቹ ወረ በከሰኒም ማል ኩኒስ የሮ ፈጎንታው የሮ ገባባቲ ከዳቀሙ ታያጀቹ ከናፍ ወኒ አማ አናስ ገባባመት ጀላ ሰራሪ አስረቲ ዳመቹ በርባዱ ዋይ አማ ከላይ ፊደን ገደ ደሞራቲ ኦቦሌየን ኪያ ያዳኒሌ ወሊገሩ ባተን ኦሮሙማ ኢሳቲን በከሰን ኦሮሞኑ ዳቄታ ኡሰኒን ሜ አቹመረት ሰኑመረቱ ወሊገላ ዋጎዱ ደቡን አከሱመት ሃታው ነምኒ ቀብሶ ከሰን ኢሳን ጀነ ወሊረቲ ዋበሬሱ መቃ ወልበለሱ ቁቦ ወሊረቲ ቀቡ ወአጂፈቹ ኮምፕሌ ወልጎዱ ከነራ ዳበዳ ዋን ጎቹ ደንደተን ቆፋ ጎዳ ዋን ደለጉ ደንደተን halkani fi guyya osorrafne irratti dalaga ololo irratti ofuudisa jechu barbaadeti jechu asgababamatti qeerron ammo farsama ufini beeka akkati dalagu hin beeka ajaja diaspora fi okin jarmaya radmiti kade ka eggatu suni warra diaspora fi jarmaya birre ol kute nututu yo kara dandenne njala demne wan nura barbachi sugona male qeerro fi ajaja fi labsi fi fakkin wasikene woni takaw hinjiru jechu barbadeti asgababamatti kabiro ammo wonnen dubachu barbadu yero heddu torban kuni torban amma dabre kuni dumarratti kai dufe wae facebook irratti imma abiyyi kana fi kanatu asira demu turi achi dura ammo wae warani bilisuma oromo biyesene maro kanatu dema jire jechu kasenu taati sunille tas okay bare da dinan ru da hajechu sani wal qabati ammo kanarratti hindubatina kana qubatin qabina kana nakana hinjedina wan jedamutu jira wonni kuni wonni beekamu qabu yero hundahu warana bilisuma oromo takaw zoni kibaz yoni bayaz yoni maro jetani tin safatina warana bilisuma oromoti walqita jeda dubadda wagajetan irratti mbobbaina wagajetan warri kara warana wakin gare sani gore ho malif ummat oromo irratti bubba mal irratti barresu jira warri wa barresu mal barresu jira warri gabbahe dubbatu malifi fakkeenya akka fakkiyo ka fudanu taate activistota irratti adda dure malif bobba'ama malif halkani fi guyya isan balleessu fi isan damsu fi activistota fi media kana fi gare biro warra wali galle jedhu san irratille malif bobba'ama san dhaban tanan nulle dhabu dandeena jechu isan itti fufantanan nuti nu dubbanna isin usa waan nu jenne fudha keenyan tuqina keessan amon arabsinan suni bakka takka unu geessun danda'u biyya seenu miti yo 4 kilo sanitille ka deeman taate o daban deemani tokko dhawa nutin deemna ka jedhan taate wonni duubatti nama deebisa hinjiru jechu kanaaf dabballoota teessan isinis warroota guyyaa irraa gabbaye abaarsa me wogu dhimma jarma ranamni dubbatu wayyaane deeggara taatanii wayyaane gargaartanii diinaaf tumsitanii kanarratti bobbaatanii jedha warri garas gore warra halkanii fi guyyaa ummata oromotiif dalagu irratti haasawu ho eenyuu fi tumsa ta'e qabsoo oromotiif tumsa ta'e moo diinaaf tumsa ta'e waan jedhu san beeku qabnaa jechu as gabaabamatti san jechuu barbaada kanaafi waan ammatti jirtan kana akkasit irra dhaabbadha gara isiniin baasu namni hundinuyyuu waan danda'e dalaguudha waan hin dandeenye moo hin dandeenye yoo jettan isini bareeda jechu kanatti aansun ammoo waan biraa waa xiqqashoo dubbachuu barbaada ዋጥቃሹ አፋን አማራትን ዱበቹ በርባዳ ይቹ ዲማ የዘረኛውን ወያኔ መንግስት በተመለከተ ትንሽ ለመናገር ፈልጌ ነው አሁን በዚህ ወደ አማርኛ መናገር የሚፈልገው እሱ ምንድነው እንደሚታወቀው ለዛሬ በዚህ በመስኮት ብቅ ያልኩት ለዶክተር አብይ ኮንግራቹሌሽን ለማለት ነው ለተሰናባቹ ዘገምተኛው ወይንም ሸብራራው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም እንኳን ከእስር ቤት ወጣ ለማለት ፈልጌ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደሚታወቀው ኃይለማርያም ወይንም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ከ5 አመት የቤት መንግስት እስር ቆይታ በኋላ ቄሮ ነፃ እንዳወጣው የኢትዮጵያ ህዝብም ጠላትም ወዳጅም የዓለም ህዝብም ያቃል ስለዚህ ከዚህ በማስውጣት ቄሮን በአንደኛ ደረጃነት ማመስገን አለብህ እለዋለሁ ማለት ነው
ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ኃይለማርያም ደሳለኝን ማለት ነው። እንደሚታወቀው ኃይለማርያም ገና ከጅምሩ ተሰይሞ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን ሲመጣ ብዙ እንቅፋቶች ገጥመውታል። ይሄ ማለት ደግሞ የሱ ድክመት ብቻ ሳይሆን ወያኔ ዘረኛው መንግስት እንደሚታወቀው ላለፉት 27 ዓመታት የቸከላቸው የፈንጂ ችካሎች ታጥሮ ነው። እንግዲህ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እናንተ ከሰማችሁ አላውቅም እንጂ እኔ እስከማቅ ድረስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው 4 ወይም 3 ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ብሎ አጥረው አማካሪ ብሎ በፈንጂ ችካል አጥረው ምንም ሰውየው መንቀሳቀስ አይችልም። በእርግጥ ነው ችሎታው ኖሮት የፖለቲካ አጫዋቱ ስልቱ ቢያቀበት ራሱ ምንም ማድረግ አይችልም። ግን የሚያሳዝነው እንደዚህ ሰዎች እዚህ 100 ሰው እየሞተ ሰው አልሞተም፣ እንደውም አጋዜ ነው የሞተው፣ አጋዜ ነው በጥፊ የተመተው ብሎ እንደዚህ አይነቱ በጣም የወረዱ የዘቀጡ ከአንድ የአገር መሪ የማይጠበቅ ወሬዎችን ሲያወራ ምንድነው የሚያሰኘው? እኚህ ሰው ወይንም እኚህ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የአእምሮ ዘገምተኛ ናቸው ያሰኛል ማለት ነው። ይህን ለማለት ፈልጌ ነው ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስለዚህ ሰውየው ዘገምተኛ ናቸው። መጀመሪያውኑ ሲመረጡ እዛ ቦታ ላይ እርግጠኛ ነኝ እኔ የመሪነት እጣ ፋንታ እንደሌላቸው ነው። አንድ ከችሎታ የለም፣ ከቁርጠኝነት አንድ ቆስጠን ብሎ በቁርጥ መወሰን የማይችል ሰው ነው። እንግዲህ እንደሚታየው ብናመዛዝን ማቹ ጠቅላይ ሚኒስትርና እሱ ስራዎቹን ብናመዛዝን ማቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢያንስ ለኢትዮጵያ ባይጠቅም ለዘረኛው ለወገኑ ጠቅሟል። ብዙ ሰርቷል፣ ብዙ ፈንጂ ቀብሯል። ማድረግ የሚፈልገውን ማድረግ የሚችል ሰው ነው። ትክክለኛ ስልጣኑን ተጠቅሞ ሲሰራ የነበረው። ኃይለማርያም ግን ለዚህ አይነት ስራ የታደለ ሰው እንዳልነበረ ከወዲሁ ታውቋል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እሱን ማለት የሚፈልገው ኃይልዬን እንኳን ከ5 ዓመት ቆይታ በኋላ ከቤተ መንግስት በሰላም ወጣ ማለት ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ወያኔ ዋናው ችግሩ ምንድነው? ፍትህ ነው። ፍትህ ካለ ወያኔ ይፈርሳል። ፍትህ ከሌለ ደግሞ ወያኔ ይቀጥላል። ምንድነው የወያኔ ትልቁ በሽታ ወይንም መርዝ ወይንም ወያኔን የሚያጠቃ ፍትህ ብቻ ነው። ለዚህም ደግሞ ማስረጃው ምንድነው? የዛሬ 5 ዓመት ነው 6 ዓመት ምናምን አካባቢ እኔ እዚህ ሀገር መጥቼ አዲስ ነበርኩ እና በቀድሞ በማቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የፍትህ ድምጽ በዓለም መንግስታት ፊት ለፊት በአንድ ጀግና ወጣት በአበበ ገላው ፍትህ ድምጽ በመስማቱ ነው እንግዲህ በጭንቅላት ካንሰር ተይዞ ወዲያውኑ ከዚች ዓለም እስከ ወዲያኛው ሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ወያኔ ፍትህ ብቻ ነው ወያኔን መግደል የሚችለው። ፍትህ ካለ ወያኔ አይኖርም፣ ፍትህ ከሌለ ደግሞ ወያኔ ይቀጥላል ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የወያኔ ችግር ፍትህ ነው። ምክንያቱም ወያኔ ሲመሰረት ፍትህን አጥፍቶ ነው የተመሰረተው። ወያኔ ራሱን የሚያየው በዚህ በኢትዮጵያ በዚች ሀገር ላይ ማለት ነው የበላይ እነሱ እንደሆኑ እግዚአብሔርም እነሱን ብቻ ለይቶ ፈጥሮ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ አዋቂም የምንም ሀብታምንም እነሱ አድርጎ እንደፈጠረና እነሱ ለኢትዮጵያ ሁሉ ብርሃን እንደሆኑ ነው አድርጎ ነው እነሱ ራሳቸውን የሚያዩ። ይገርማቸዋል። እነኚህ ሰዎች ዛሬ በልጽገው እንደዚህ የሚሆኑ ሰዎች የሰው ሀብት ንብረት ዘርፈው ዛሬ እንደዚህ የሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያ ወደ መሃል ሀገር ያኔ ሲገቡ እኮ እነኚህ ሰዎች ድንችና እንቁላልን መለየት የማይችሉ ሰዎች ናቸው። ይሄ በትክክል በዶክመንት በማስረጃ በፎቶ በቪዲዮ በአውዲዮ የተቀመጠ ማስረጃ ነው። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ከዛ ሁላ አልፈው ለዚህ ደረጃ ሲደርሱ ከዚህ ቦታ ምንም የሚነቀንቃቸው ፍትህ ብቻ ነው ማለት ነው። ለዚህም ነው እነሱ ፍትህን የሚጠሉ። እንደሚታወቀው እንግዲህ ቅርብ ጊዜ አይታችኋል። ይሄ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ዋና ዳይሬክተር አስገዶም ምናምን የሚባል የተቆረጠ ድምጽ አለ እዚህ ፌስቡክ ላይ ለፉት 2-3 ቀናት የሚመላለስ ምንድን ያለው የኦሮሞ ሚዲያ ወይንም የኦሮምኛ ፕሮግራም ሚዲያ አገር ቤት ያለው ማለት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ተበደለ ብሎ እንዴት ለህዝብ ይናገራል? ምን ማለት አለበት? የኦሮሞ ህዝብ ዳላው ነው 1 ሚሊዮን በኢትዮጵያ ታሪክ የሌለ ያልነበረ ወደፊትም የማይኖር ሰው ዜጋ አይደለም ብሎ በዘርነቱ ብቻ ተጣልቶ በወያኔ ጄኔራሎች ሲፈናቀል፣ ስለዚህ ዳላው ብሎ መናገር ነው ወይስ ምን ማለት ነው? ምንድነው እዛ ላይ ደግሞ ያለው?
ከሌላ ጎረቤት ሀገር መጥተው ተዋግተውናል ብለው እንዴት ይናገራል? ያ ትክክል ነው። ያ ቢሆን ነው ኦቢኤን መናገሩ 100% ትክክል ነው፣ መናገር አለበት። ያ ዝም ብሎ አይደለም፣ ውሸት አይደለም፣ ፕሮፓጋንዳ አይደለም። በትክክል ማስረጃ የሶማሊያ ሪፐብሊክ ወታደር ሻለቃ ማዕረግ ያለው ሰው እስከነ መታወቂያው ቁጥጥር ስር ውሎ ነው ማስረጃ ይዘው ነው የተናገሩ። ስለዚህ ይሄን አትናገር ማለት ፍትህ ነው። ፍትህ ካለ ወያኔ ይፈርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ፍትህ ሳትወድ በግድ ተገዢ ትሆናለህ ማለት ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ማስታወስ የሚፈልገው ኃይለ ማርያም ይኸው ተመለሱና ወደ ኋላ የዛሬ 4 ዓመት ገና በማስተር ፕላኑ ምክንያት ሰላማዊ ሰልፍ ሲጀመር ምንድነው ወጥቶ የተናገረው? ይሄንን የኦሮሞ ህዝብ አሸባሪዎች ምኖች ብሎ ነው። ታዲያ ሳይወድ በግዱ ነው እጁን ተጠምዝዞ ያን ጥያቄ ተቀብሎ ከዛ እንዲነሳ የተደረገው። ጌታቸው ረዳን እዩ ያኔ የመጀመሪያ ቀን ንግግር ሲያደርግ ያኔ አሁን ነገር ሌንጮ የተቀመጠበት ቦታ ላይ ሆኖ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር ሆኖ ጠንቋዮች፣ ሰይጣኖች፣ አጋንንቶች ብሎ ነበር ይሄን ህዝብ ሲዘልፍ የነበረው። ዛሬ ግን ያን ባለ አንደበቱ ጌቶች የሚልበት ጊዜ ሩቅ አይደለም፣ ቅርብ ነው። ስለዚህ ወደዳችሁም ጠላችሁም አባይ ፀሐየን እዩ እንግዲህ ባለፈው በትግረኛ ሲናገር ናይ ኦሮሞ ህዝብ ናይ መጽፎ አይደለም ምናምን ሲል ነበር በቋንቋው። ያኔ ግን ሲናገር የነበረው ምንድነው? ወደዳችሁም ጠላችሁም ትቀበላላችሁ፣ ልክ ትገባላችሁ ያለው። ታዲያ ማን ልክ እንደሚገባ ጊዜው ሩቅ አይደለም፣ ቅርብ ጊዜ እናያለን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ወያኔ ማወቅ የሚገባው ጠንቅቆ አስምሮ ማወቅ የሚገባው ወያኔ ኢትዮጵያ እቺ ሀገር ያላት እድል በአሁኑ ሰዓት 2 እድል ብቻ ነው ያላት። ለዚህ እድል ደግሞ የዳረጋት ዘረኛው የወያኔ መንግስት አገዛዝ መሆኑ የዓለም ህዝብም ኢትዮጵያኖችም 110 ሚሊዮን ህዝብም ይሄን ጠንቅቆ ያውቃል። ስለዚህ ፍትህን የማይቀበል ከሆነ ወያኔ ፍትህን ተቀብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ፍትህ እንዲመጣ የፖለቲካ ምህዳር ሜዳዎችን ክፍት ካላረገ በስተቀር ምክንያቱም ሜዳው ክፍት ከሆነ ፍትህ ይመጣል። በፍትህ ወያኔ ማሸነፍ አይችልም። ወያኔ የሚሞክረው በጠበንጃ ነው። ጠበንጃ የትም አያስደርስም። ለጊዜው ቴምፖራሪ መረጋጋት ሊያመጣ ይችላል። ሁሌ ይህች ሀገር ደግሞ በኮማንድ ፖስት አትተዳደርም። ኮማንድ ፖስቱም ያልቃል። በዛን ሰዓት ወደ ፍትህ ሲመጣ ፍትህ ላይ ምንም አይነት ቦታ እንደሌለው ወያኔ ሁሉ ሰው ያቃል ማለት ነው። በአሁኑ ማስረጃ ይሆናል። ገብረጽዮን ምንድነው ምን ብሎ ነው ባለፈው የዋሸው? እኔ ላለፉት 2 ወር የአትምረጡኝ ዘመቻ ነበር ሲያደርግ የነበርኩት። አሁኑኑ ወደዛ ዞን ስለሄድኩ ተመልሼ እዚህ ደግሞ በፌደራል በጠቅላይ ሚኒስትርነት ማገልገል አልፈልግም። ፍትህ ቦታ ላይ ምን ጊዜም ቦታ የላቸውም። ስለዚህ ምርጫው የኢትዮጵያ ምርጫ በአሁኑ ሰዓት የወያኔ ምርጫ ወይ ፍትህ ማምጣት እዛች ሀገር ላይ አገሪቷን ለመታደግ ፍትህ ማምጣት። ፍትህ ከሌለ ደግሞ አገሪቷ 2 እድል ብቻ ነው የሚጠብቃት። ወይ እንደ ኢትዮጵያ አገር ሆና መቀጠል ወይ ደግሞ የሚመጣውን እናንተም ታውቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ደርሰናል። በአሁኑ ሰዓት እነ ሳሞራው ሌሎችም ጀነራሎቹ ምንም የሚያድኑበት ኃይል የላቸውም። ቄሮ ፓወርፉል ነው። ቄሮ ኃይል አለው። ቄሮ ሐቅ አለው። ጊዜው ሩቅ አይደለም። ቄሮው የሳሞራውንም ወንበርና ፓወርና ኃይልና ስልጣን የሚቆጣጠርበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ያኔ ታዲያ ምን አይነት እድል እንደሚገጥማት እችን ሀገርም ሆነ ገዳዮቹን አሰቃዮቹን ምናይበት ጊዜ ቅርብ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄን ነው ማለት የሚፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ወያኔን የሚያሸንፈው ፍትህ ስለሆነ ሁሉ ሰው ለፍትህ መታገል እንዳለበት ነው እዚህ ላይ መናገር የሚፈልገው። እዚህ ላይ እሱን አሰምራለሁ። ሌላው ደግሞ ባጭሩ የሆነ አጭር መልእክት ማሳለፍ የሚፈልገው ዮኒ ማኛን በሚመለከት ነው። ወደዛ ከማግባቴ በፊት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ኦሮሞም ይሁን ሌላውም ወያኔን ለማስወገድ እዚች ሀገር ላይ ፍትህን ለማስፈን ተባብሮ መስራት አለበት። ተባብሮ ካልሰሩ ደግሞ ተነጣጥለው የጅብ ሬሳ መሆን ማለት ነው፣ መገደል ነው። በተለይ ኦሮሞ፣ አማራ ወያኔ አላማው ዘረኛ መንግስት አላማው ይሄን ህዝብ ከምድረ ገጽ ማጥፋት ነው የሚፈልገው። ታያላችሁ እንግዲህ
የኦሮሞ ህዝብ 1 ሚሊዮን ህዝብ ነው ከዛ የተፈናቀለው በኦሮሞነቱ ብቻ ኦሮሞ በመሆኑ ብቻ ነው ሌላ ምንም ወንጀል አልሰራም ምንም ጥፋት አልሰራም ከዚህ በፊት ያልነበረ ታሪክ ወደፊት የማይኖር ታሪክና አሁን እየሆነ ያለው ታሪክ ይሄ ምንድነው የሚያመላክተው ይሄ የዘር ማጽዳት ዘመቻ ነው እንደ ምሳሌ ወሰዱ ባለፈው ከ2 ዓመት ነው 3 ዓመት በፊት ወልቃይት ጸገዴ ላይ የተወሰኑ ወይንም 2000 3000 4000 whatever የማይሞሉ ሰዎች በራሳቸው ጊዜ ሲፈናቀሉ ወያኔ ሮጦ በአውሮፕላን በምንጭ ነው ትግራይ ለምወሰዳቸው ከሰላምናም ወስዶ ነው ፕሮፓጋንዳ ይሰራባቸው ከዛ ተፈናቅሏል ተገለዋል ጠፍቷል ብሎ ሲናገር የነበረው ይሄ ግን የትም አያደርስም ስለዚህ አንድነት ወሳኝ ነው ይሄን ያልኩት ከዮኒ ጋር ማኛ ጋር በማያያዝ ዮኒ ማኛ ከዚህ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም አንደኛ ከአማራው ማንንም ዘር ወክሎ አይደለም እሱ እዛ ላይ ወጥቶ ሲጮህ የሚጮኸው አማራውንም አይወክልም ኦሮሞውንም ጉራጌውንም ትግሬውንም ማንንም አይወክልም ራሱን ወክሎ ነው የማንንም ዘር ተወካይ አይደለም ሲፈልግ አማራውንም ተመልሶ ሚዘልፍ ሚሳደብ ሚያዋርድ ሚያቃልል ነው እሱ ባለው ደግሞ አማራውም ሆነ ኦሮሞውም ትግሬውም ሌላውም አይቃለልም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ጥላቻ ሳይሆን ፍትህ ነው ኦሮሞ የሚፈልገው በገዛ ንብረቱ ባለቤት መሆን በመሬቱ ባለቤት መሆን ራሱን በራሱ ማሳደር የሌላውን ገፍቶ ወይንም የሌላውን መብት ተጋፍቶ መኖር አይደለም የኦሮሞ ህዝብ የራሱ መብትና የሌላውን መስ አክብሮ ተከባብሮ መኖር ነው የሚፈልግ የኦሮሞ ህዝብ እኔ የሚያቀው ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ዮኒ ማኛን በመመለከት በአጭሩ ዮኒ ማኛ ማለት ማንንም አይወክልም አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ዮኒ ማኛ ማለት የቄራ ውሻ ነው እንግዲህ እዚህ ውጭ ሀገር ያለነው ምዕራባውያን ሀገር ውስጥ ምንኖር ውሾች አሉ ውሾች ባለቤት አላቸው ይገዛሉ ያድጋሉ አስፈላጊ ሁሉ ሰርቪስ ይደረግላቸዋል ህክምና ይደረግላቸዋል ማንኛውም አገልግሎት ይሰጣቸዋል ቤት ውስጥ ይኖራሉ ሳሎን የውሾች ሳሎን ይሄዳሉ ማይደረግላቸው የለም ከኛ ሀገር ለየት ያሉ ነው እኛ ሀገር ደግሞ ውሾች ባለቤት አላቸው የገጠሩም ሰው ውሻ ይኖረዋል አውሬዎቹን ምኖቹን ከእንስሳው ወይንም ከሌባ ለማከላከል ይጠቀምበታል እንደዛም የከተማው ከሌባና ከማይፈለጉ ነገሮች ሊከላከልበት ይጠቀማል ማለት ነው ውሻ ዘመዱንና ወዳጁንና ጠላቱን ለይቶ ያውቃል የገጠሩም ሆነ የከተማው ዘመዱንና ጠላቱን ያውቃል ሁሉንም ለይቶ የሚያውቅ ማለት ነው የከተማውም ሌባ ይጠብቃል የማይታወቅ ጸጉሩ ሰው እዛ ከመጣ አስገባም ጠባቂ ነው ስለዚህ ባለቤት አላቸው ማለት ነው እነኚህ ውሾች እንዴ የቄራ ውሾች ደግሞ ባለቤት የላቸውም እንደምታውቁ የትም ሀገር ቄራ አለ ዮኒ ማኛ ማለት የቄራ ውሻ ነው ቄራ ውሻ እንግዲህ ሰው ባለቤት የለውም ምን የለውም ቀጥታ ቄራ ይሄዳል እዛ ምን ይበላል ይተኛል ሁሌ እንደ ጮህ ነው የምታዩ የቄራ ውሻ ስራው ጩኸት ነው አንደኛ ዘመድ ወዳጁን አያቅም ሁሉንም አይለይም even የቄራ ሰራተኞች የቄራ ባለቤቶችም ሆኑ whatever እዛ ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩትን ሁሉ ባየቁጥር ጩኸት ነው የቄራ ውሻ ማለት ነው ማንንም አይለይም ስለዚህ ዮኒ ማኛ ማለት በትክክል የቄራ ውሻ ነው ሁሉ ላይ ጮሃል ማንንም ደግፎ ሲጸና አታዩትም ሲፈልግ በሃይማኖት ይሰደባል ማንኛውም ሃይማኖት ሳይለይ ማለት ነው ሲፈልግ በጎሳ በምንም ስለዚህ ዮኒን ማኛ እንደዚህ አይነት የቄራ ውሾችን ተመልክታችሁ አንድነታችሁ መፍረስ የለባችሁም ለማለት ፈልጌ ነው ለአንድ ለቄራ ውሻ ብላችሁ ወይንም ለተወሰኑ መሳዮቹ የቄራ ውሾች ማንንም ሰማይወክሉ የቄራ ውሻ ማለት ባለቤት እንደሌለው እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ታውቃላችሁ በየሰፈራችሁ ቄራ አለ የቄራ ውሾች አሉ ሁሉ ሰው ባለፈ በገባ በወጣ በዛ መስመር ባለፈ ሁሉ ይጮሃሉ ስለዚህ ዮኒ ማኛ ማለት በአጭሩ የቄራ ውሻ በመሆኑ ስለዚህ እሱ ያለውን ኦሮሞን ቢሳደብ ምን ቢል የፈለገ ብል ቄሮን ብል ምንም ያመጣ ነገር የለም ማለት ነው ኦሮሞን ንም ሆነ ሌላውንም ማለት ነው ቄሮን ብዙን ጊዜ ቄሮ ላይ ነው በአሁኑ ሰዓት መናገር እሱ የሚያወራው ማለት ነው ቄሮ ዮኒ ማኛ አንድ ቄሮ ፊት ለፊት ብቆም እርግጠኛ ነኝ ሞጣር ይዘዋል እሱ እርግጠኛ ነኝ ያለ ምንም ጥርጥር በቄሮች ጌታ ብሎ እንደሚያምን እርግጠኛ ነኝ እሱ ቢሞት ራሱ በዛን ሰዓት አጋጣሚ ሆኖ ቢሞት እርግጠኛ ነኝ በቄሮቹ አምላክ እንደሚል ነው ስለዚህ ቄሮቹ ሚሳደብም ሆነ የሚያጣላበትም ሚዘልፍበትም ምንም አይነት ሞራል የለውም
ይሄን ለማለት ፈልጌ ነው ስለ ዮኒ ማኛ። ስለዚህ ቀጥሉ። ወያኔን ለማስወገድ ፍትህ ያስፈልጋል። ፍትህ ካለ ደግሞ ወያኔ የለም። ፍትህ መቀጠል አለበት። እንደሚታወቁት የባለፈው ማቹ መንግስት የፍትህን ድምጽ ብቻ በመስማቱ ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው ማለት ነው። አንድ ጀግና አበባው ገላ በዓለም መንግስታት ፊት ለፊት ሆኖ እሱ ውሸቱን ሲናገር ብድግ ብሎ ፍትህ ድምጽ በማሰማቱ ብቻ ነው በጭንቅላት ካንሰር ተይዞ በአጭር ጊዜ ውስጥ 2 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከዚህ ዓለም የተለየው። ስለዚህ ፍትህን ለማምጣት ሌት ከቀን ሁላችንም በአንድነት ማስራት አለብን። ማንስማማባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነኛ እንዳሉ ሆነው ወያኔን ለመጣል ፍትህን ለማምጣት እችን አገርም ለማዳን ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም ያምናል፣ እርግጠኛ ነኝ ሁሉ ሰው ይሄን ያምናል። መስቀለኛ መንገድ ላይ እንዳለች ማለት እቺ ሀገር ወይ ትቀጥላለች ወይ ትጠፋለች። ስትጠፋ ደግሞ ሁላችንም ይዛ እንዳጠፋ ይሄን ማዳን አለብን ለማለት ፈልጋለሁ። ይሄው ነው በአማርኛ ማሳልፈው መልእክት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ከቢሮ አሞ ገማ አፋን ኦሮሞቲ ኢሳ ዱማ ካኒ ዳመቹ በርባዱ ኦቡለየን ኬኛ ወሪ አልበርታ ኬስ አስጅርተን ቶርባን አካዳ ሰብቲ የቹ ኤፕሪል ጉያ ቶርባ ደገርሳ ሰገሌ ኡመት ኦሮሞ ከተይ OMN ጉራ ኦሮሞ ኢጀ ኦሮሞ ከተሄ ዳይኔ ካልጋሪቲ ጭና ከዳበኑ አከጉማችኑ እስኒን ጀዳ ገለቶማ ዋና ደገፈተኒ ፊ ገለን ኬሰን ሁንዲኑ ቢሊሱማ ታው ነምን ያደ ከነቹ በርባደን አስረቱ ከጅርተን ታቴ ያደ ኬሰን ከነዳ እስኒን ጀዳ መደበቆ አከሚ አህለን ወሰህለን isinin jedha yaada kennachuu barbaadan yaada keessan irraa fuudha yoo yaadan qabaatin ammoo fi amaanillahi nagaani isinin jechuu barbaadeeti waa'ee dhimma amma yaadni kan irratti kennu yaadan isin irraa fuudhu dhimma amma abiyyi kan irratti abaaruu qabnamoo eeguu qabnamoo wanni kun sirriimoo sirrii miti waan jedhu irratti yaada akka qabaatan taate kennachuu ni dandeettan hayyee yaada namni kennatu na erga except isin godha yaada kennadha yookiin ammoo irraa bahaa nagaarratti isinin jaa yaada namni kennatu yoo jiraate hanqammaa homaan argine hayyee fi amaanillahi nagaatti isinin jedha nagaa maddabaqo. It's been a long time I haven't seen you. Haduma si argehu hayyee nagaarratti olti gaarii isinin jedha nama yaada narraa fuudhi jedhuun argine. Naga me president mamme to gojira me asinas basi gammachu isa takatu darana godi bardiyo oromo moto me yo jirate as bay president mamme Cairo rabay me yo jirate as president mamme duf yo jirate me hinjiru insaya